बड़े ही प्रेम के नाल आपो अपने अनुभव सुना रहे ने। आप सब संगतां सत्संग दे विच जुड़े हो ते महापुरखां दे दर्शन कर रहे हो, जिस दी बात कबीर साहब महाराज जी कहंदे, कबीर दर्शन साध के साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बात। कहते जदों महापुरखां के दर्शन होंदे ने, कबीर दर्शन साध के साहिब आवे याद, परमात्मा की याद आती है। जदों आपां महापुरखां नूं देखदे हां, महापुरखां दे दर्शन करदे हां, महापुरखां नूं राम राम कहने हैं। कोई सत साहिब कहता है, कोई सतनाम कहता है, कोई राम राम कहता है, परमेश्वर की याद आती है। कबीर दर्शन साध के साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी। कहते ये घड़ियां ने जिहड़ियां ये साडियां लेखे दे विच ने। घड़ी वहां विच लेखे दे जिहड़ी याद साई विच गुजरे पैंदी मुजरे। कहते ये समा जिहड़ा ये साडा प्रवान है, बाकी जिहड़ा समा है वो किसी लेखे दे विच नहीं। जिस तरह ना गुरु नानक पातशाह जगत जलंदे नूं तारदे हुए, क्योंकि जिन्ने भी महापुरख ने इस संसार नूं तारदे हुए जगह जगह विचरदे ने कि संसार के लोगों नूं सोझी आ जावे। तारदे तारदे एक नगर तो बाहर बियाबान दे विच डेरा लाया, नाल उन्हां दे मर्दाना है। बड़े प्रेम दे नाल समझियो प्यारे हो, नान मर्दाना है। शाम का समा होया, मर्दाना कहन लगे गुरु जी भुख लगी है, भोजन नूं मन करता है भी भोजन सकीए। गुरु नानक पातशाह कहन लगे भी ऐं कर जाके नगर दे विचों भिक्षा ले आ, क्योंकि भिक्षा की चाली महापुरखां दी। तू नगर दे विच जा जाके उत्थों भिक्षा ले आ। मर्दाना भिक्षा लैण वास्ते चलिया। जदों जा रहा ना, रास्ते दे एक शमशान घाट आउंदा है। शमशान घाट जिथे मुर्दे जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं। ते प्यारे उस मुर्दे घाट दे विच जिहड़ा ओह कब्रिस्तान शमशान भूमि है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जिन्ने भी लोग उत्थे जिन्ने भी आए ने, जिन्ने भी जलाए गए ने, सारियां दीयां उमरां लिखियां होईयां ने। किसे दी उम्र 10 दिन, किसे दी 20 दिन, किसे दी 50 दिन, किसे दी 100 दिन, किसे दी 1 साल, किसे दी 2 साल, किसे दी 5 साल, किसे दी 10 साल, आखिर 20 साल तो ऊपर किसे दी उम्र नहीं लिखी हुई। 20 साल तक उम्र लिखी। मर्दाना सोचां दे विच पै गया भी जिहड़ी इस नगर दे विच 20 साल तो ऊपर किसी दी उम्र नहीं हुंदी। इत्थे किसी दी 100 साल की उम्र नहीं हुई, इत्थे 20 साल भी सारे मरे हुए। मैं नगर दे विच तां बाहर दे विच जाऊं, इन्हां नूं सोझी की होनी है, छोटी उम्र दे विच की सोझी हुंदी है। पहला मैं गुरु पातशाह नूं पुछ के आवां भी इत्थे 20 साल तो वध उम्र क्यों नहीं किसी दी हुई। वापस आ गया गुरु नानक पातशाह कोल। महाराज कहते भाई तू मुड़े आया? कहन लग्या महाराज मैं गया सी, पर जिहड़ी वो शमशान भूमि है रस्ते दे विच, मैं जदों उत्थों दी लंघर लग्या उत्थे सारियां दीयां उमरां लिखियां होईयां, पर किसी की भी उम्र 20 साल तो वध नहीं लिखी। जिन्ने भी लोग मरे, जिन्ने भी जलाए गए, इत्थे जिन्नियां दा संस्कार होया, सारियां दी उम्र 20 साल उदों वध किसी की उम्र नहीं। की चक्कर है? मैं तो कन्फ्यूज हो गया, कुछ समझ नहीं लगी। मैं नगर दे विच नहीं गया, की पता उन्हां लोकां नूं सोझी होनी है कि नहीं होनी। महाराज कहते भाई तू नगर दे विच जा, तेनू आप ही पता लग जू कि 20 साल तो ऊपर उम्र क्यों नहीं लिखी हुई किसी की। मर्दाना सत वचन कह के नगर नूं चल पिया।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਓ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਸੰਤਨ का आदर कीजै, चरण धोए चरनामत लीजै। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵਸਤਰ ਸੀ, ਬੋਰੀ ਸੀ, ਟਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ ਝਾੜ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸਕੋਗੇ? ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ? ਭੋਜਨ ਸਕੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਨ, ਫਿਰ ਰਾਸਨ, ਫਿਰ ਭਾਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜੀਵ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਊਗਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਉਹ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਮਰ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਜਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਘੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀਵ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸਰਵ ਬੜਾ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ 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 ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਤਾ, ਉਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਾਰਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਗਤੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਵ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜੂ ਭਾਵ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਚੜਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਆਓ ਪੜੋ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਧਾ, ना मैं मीरा ना मैं राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। ना मैं मीरा तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी। तुमने प्रेम की मूरत देखी, तुमने प्रेम की मूरत देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। ना मैं मीरा ना मैं राधा, ना मैं मीरा ना मैं राधा। और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं। अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। ना मैं
से भटकी मोहन जन्म जन्म से भटकी मोहन जन्म जन्म से भटकी मोहन जुगन जुगन से भटकी मोहन जुगन जुगन से भटकी मोहन अपना तुम्हें भुलाना है अपना तुम्हें भुलाना है अपना तुम्हें भुलाना है अपना तुम्हें भुलाना है नाम मीरा नाम राधा नाम मीरा नाम राधा फिर भी शाम को पाना है फिर भी शाम को पाना है नाम मीरा नाम राधा नाम मीरा नाम राधा नाम मीरा नाम राधा फिर भी शाम को पाना है फिर भी शाम को आना है पास हमारे कुछ भी नहीं है पास हमारे कुछ भी नहीं है केवल भाव चढ़ाना है नाम मीरा नाम राधा ਜਦੋਂ ਜੀਵਦਾ ਹਰਿਓ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਵਾਲੇ ਬਈ ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਚ ਟੇਕੀ ਲਾਇਓ ਆਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਾਮੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟੇਕੀ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਿਗੜ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਾਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਜਸਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਦੋ ਮੱਥਾ ਬਾਅਦ ਚ ਟੇਕੀ ਲਾਇਓ ਆਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੱਠਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ नाम मीरा नाम राधा फिर भी शाम को पाना है पास हमारे कुछ भी नहीं है केवल भाव चढ़ाना है नाम मीरा नाम राधा ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਗਰਾਉਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜੋ ਪੀਪਾ ਜੀ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਰਾਉਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਗਗਰਾਉਣਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ
ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਗਗਰਾਉਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਆਸਣ ਲਾਏ ਗਏ, ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਗਰਾਉਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ। ਮੰਨਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਪਾਸਕ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਈ ਮੰਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ